అవునా? ఓకే. ఓకే. ఈషదయా పాత్రం భక్త్యాదిగుణార్ణవం యతీంద్రప్రవణం వందే రమ్యజామాతరం మునిం లక్ష్మీనాథసమారంభాం నాథయామునమధ్యమాం అస్మదాచార్యపర్యంతాం వందే గురుపరంపరాం యో నిత్యమచ్యుతపదాంబుజయుగ్మరుక్మవ్యామోహతస్తదితరాని తృణాయ మేనే अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता युवतयस्तनया विभूति सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतिर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरश्च महदाह्वय भट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यं पितामहस्यापि पितामहाय प्राचेतसादेशफलप्रदाय श्रीभाष्यकारोत्तमदेशिकाय श्रीशैलपूर्णाय नमो नमस्तात् शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यस्यद्विरदवक्त्राद्यः पारिषद्यः परश्यतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्षेणं तमाश्रये ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिमाधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे अभङ्गुरकलादानस्थूललक्षत्वमीयुषे तुंगाय महसे तस्मै तुरंगाय मुखे नमः कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलं वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कविता वनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति पराङ्गतिं यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषं गोष्पदीकृतवाराशिं शकीकृतराक्षसं रामायण महामालारत्नं वन्दे अनिलात्मजम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि ಒಳ್ಳೆಂಘ ಸಿಂಧು ಸಲಿಲಂ ಸಲೀಲಂ ಯಸ್ಸೋಕವನ್ಹಿಂ ಜನಕಾತ್ಮಜಾಯಾಃ ಆದಾಯ ತೇನೈವ ದದಾಹ ಲಂಕಾಂ ನಮಾಮಿ तं ಪ್ರಾಂಜಲಿ ಆಂಜನೇಯಂ ಆಂಜನೇಯಮತಿಪಾಟಲಾನನಂ ಕಾಂಚನಾದ್ರಿಕಮನೀಯ ವಿಗ್ರಹಂ ಪಾರಿಜಾತತರುಮೂಲವಾಸಿನಂ ಭಾವಯಾಮಿ ಪವಮಾನನಂದನಂ ಯತ್ರ ಯತ್ರ ರಘುನಾಥ ಕೀರ್ತನಂ ತತ್ರ ತತ್ರ ಕೃತಮಸ್ತಕಾಂಜಲಿಂ ಬಾಷ್ಪವಾರಿ ಪರಿಪೂರ್ಣಲೋಚನಂ ಮಾರುತಿಂ ನಮತ ರಾಕ್ಷಸಾಂತಕಂ ವೇದ ವೇದ್ಯೆ ಪರೇ ಪುಂಸಿ ಜಾತೆ ದಶರಥಾತ್ಮಜೆ ವೇದ ಪ್ರಾಚೀತ ಸಾದಾಸೀತ್ ಸಾಕ್ಷಾದ್ ರಾಮಾಯಣಾತ್ಮನ ಚರಿತಂ ರಘುನಾಥಸ್ಯ ಶತಕೋಟಿ ಪ್ರವಿಸ್ತರಂ ಏಕೈಕಮಕ್ಷರಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಮಹಾಪಾತಕನಾಶನಂ ಶೃಣ್ವನ್ ರಾಮಾಯಣಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಯಃ ಪಾದಂ ಪದಮೇವ ವಾ ಸಯಾತಿ ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಥಾನಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಾ ಪೂಜ್ಯತೆ ಸದಾ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಗಿರಿ ಸಂಭೂತ ರಾಮಸಾಗರ ಗಾಮಿನಿ पुनाति भुवनं पुण्या रामायण महानदी श्लोकसार समाकीर्णं सर्गकल्लोलसङ्कुलं काण्डग्राहमहामीनं वन्दे रामायणार्णवं यः कर्णाञ्जलिसम्पुटैरहरः सम्यक् पिबत्यादरात् वाल्मीकिर्वदनारविन्दगलितं रामायणाख्यं मधु जन्मव्याधिजरा विपत्तिमरणैरत्यन्तसोपद्रवं संसारं सविहाय गच्छति पुमान् विष्णोः पदं शाश्वतम् तदुपगत समास संधि योगम सममधुरूपनतार्थ वाक्यबद्धम रघुवर चरितम मुनि प्रणीतम दशशिरसश्चवधम निशामयध्वम श्रीराघवम दशरथात्मजमप्रमेयम सीतापतिं रघुकुलान्वयरत्नदीपमाजानुबाहुम् अरविन्ददलायताक्षं रामं निशाचर विनाशकरं नमामि वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजयिष्यामलम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं धर्मात्मा सत्यसन्धश्च रामो दाशरथिर्यदि पौरुषे च प्रतिद्वन्द्वः
శరైనం జహి రావణిం తపస్వాధ్యాయ నిరతం తపస్వీ వాగ్విదాంబరం నారదం పరిపప్రచ్ఛ వాల్మీకిర్ముని పుంగవం. శ్రీ రఘునందన పరబ్రహ్మణే నమః. తెలుగు బాగా చదివారండి. ఏమిటి చదివారండి? ఒకసారి చెప్తారా పేరు? చాలా బాగా చదివారు. గ్రూప్ లో పెడతారమ్మా, శైలజ మేడం పెడతారు, చూసి ప్రింట్అవుట్ తీసుకోండి. సుందరకాండ అప్పుడు ఆల్రెడీ మేడం ఇచ్చారు, చూడండి. సుందరకాండ ఇది మేడం? కాదమ్మా, రామాయణం బాలకాండం జరుగుతోందమ్మా. ఓకే అమ్మా, ఓకే ఓకే. బాలకర శైలజ చెప్పండి అమ్మా. 15th వరకు అయిందమ్మా. 16 నుంచి చెప్పండి. చెప్పండి అమ్మా అందరికి ఒకసారి పేజ్ నెంబర్. అమ్మా, ద్వితీయ బాలకాండలో ద్వితీయ సర్గంలో 16వ శ్లోకం నుంచి చెప్పవచ్చు. ఇవాళ చదవబోతున్నామమ్మా. 16వ శ్లోకం. తస్యైవం బ్రువతశ్చింతా బభూవ కృది వీక్షతః. తస్యైవం బ్రువతశ్చింతా బభూవ హృది వీక్షతః. తస్యైవం బ్రువతశ్చింతా బభూవ హృది వీక్షతః. శోకార్తేనాస్య శకునేః కిమిదం వ్యాహృతం మయా. శోకార్తేనాస్య శకునేః కిమిదం వ్యాహృతం మయా. శోకార్తేనాస్య శకునేః కిమిదం వ్యాహృతం మయా. తస్యైవం బ్రువతశ్చింతా బభూవ హృది వీక్షతః. శోకార్తేనాస్య శకునేః కిమిదం వ్యాహృతం మయా. చింతయన్ స మహాప్రాజ్ఞః చకారమతిమాన్మతిం. చింతయన్ స మహాప్రాజ్ఞః చకారమతిమాన్మతిం. చింతయన్ స మహాప్రాజ్ఞః చకారమతిమాన్మతిం. శిష్యం చైవాబ్రవీద్ వాక్యమిదం స ముని పుంగవః. శిష్యం చైవాబ్రవీద్ వాక్యమిదం స ముని పుంగవః. శిష్యం చైవాబ్రవీద్ వాక్యమిదం స ముని పుంగవః. చింతయన్ స మహాప్రాజ్ఞః చకారమతిమాన్మతిం. శిష్యం చైవాబ్రవీద్ వాక్యమిదం స ముని పుంగవః. పాదబద్ధోక్షరः సమస్తంత్రీలయ సమన్వితః. పాదబద్ధోక్షరः సమస్తంత్రీలయ సమన్వితః. పాదబద్ధోక్షరः సమస్తంత్రీలయ సమన్వితః. శ్లోకార్థస్య ప్రవృత్తో మే శ్లోకో భవతు నాన్యథా. శోకార్తస్య ప్రవృత్తో మే శ్లోకో భవతు నాన్యథా. శోకార్తస్య ప్రవృత్తో మే శ్లోకో భవతు నాన్యథా. పాదబద్ధోక్షర సమస్తంత్రీలయ సమన్వితః. శోకార్తస్య ప్రవృత్తో మే శ్లోకో భవతు నాన్యథా. శిష్యస్తు తస్య బ్రువతో మునిర్వాక్యమనుత్తమం. శిష్యస్తు తస్య బ్రువతో మునేర్వాక్యమనుత్తమం. శిష్యస్తు తస్య బ్రువతో మునేర్వాక్యమనుత్తమం. ప్రతిజగ్రాహ సంహృష్టస్తస్య తుష్టో భవద్గురుః. ప్రతిజగ్రాహ సంహృష్టస్తస్య తుష్టో భవద్గురుః. ప్రతిజగ్రాహ సంహృష్టస్తస్య తుష్టో భవద్గురుః. శిష్యస్తు తస్య బ్రువతో మునేర్వాక్యమనుత్తమం. ప్రతిజగ్రాహ సంహృష్టస్తస్య తుష్టో భవద్గురుః. సోభిషేకం తతః కృత్వా తీర్థే తస్మిన్ యథావిధి. సోభిషేకం తతః కృత్వా తీర్థే తస్మిన్ యథావిధి. సోభిషేకం తతః కృత్వా తీర్థే తస్మిన్ యథావిధి.
తమేవ చింతయన్నర్థముపావర్తత వై మునిః. తమేవ చింతయన్నర్థముపావర్తత వై మునిః. తమేవ చింతయన్నర్థముపావర్తత వై మునిః. సోభిషేకం తతః కృత్వా తీర్థే తస్మిన్ యథా విధిః. తమేవ చింతయన్నర్థముపావర్తత వై మునిః. భరద్వాజస్తతః శిష్యో వినీతః శ్రుతవాన్ మునేః. భరద్వాజస్తతః శిష్యో వినీత శ్రుతవాన్ మునేః. భరద్వాజ చెప్పండి అమ్మా. శృతవాన్ గురోహో అని ఉంది. అది మార్చుకోండమ్మా. మార్చుకోండి. మునేహన్ మార్చుకోండమ్మా. గుణేహే. అవునమ్మా, మునేహన్ మార్చుకోండి. ఓకే. కలశం పూర్ణమాదాయ పృష్ఠతోనుజగామః. కలశం పూర్ణమాదాయ పృష్ఠతోనుజగామః. కలశం పూర్ణమాదాయ పృష్ఠతోనుజగామః. భరద్వాజస్తతః శిష్యో వినీత శ్రుతవాన్ మునేః. కలశం పూర్ణమాదాయ పృష్ఠతోనుజగామః. భరద్వాజస్తతః శిష్యో వినీత శ్రుతవాన్ మునేః. కలశం పూర్ణమాదాయ పృష్ఠతోనుజగామః. మునేహేనా? శృతవాన్ మునేహేనా? సీతామహాలక్ష్మి గారి క్లాస్ అయిన తర్వాత నేను చెప్తానండి. మీరు ఇప్పుడు అర్థమైనంత వరకు కరెక్షన్స్ రాసుకోండమ్మా, నేను చెప్తాను. సరేనా? చదివేటప్పుడు వింటారు కదా, వినేటప్పుడు మీకు నేను చదివింది రాసుకోండి. తర్వాత కరెక్షన్స్ ఎక్కడ అనేది నేను క్లారిఫై చేస్తాను. మధ్యలో వద్దు మాటలు. ఉపవిష్టః కథాశ్చాన్యాశ్చకార ధ్యానమాస్థితః. సప్రవిశ్యాశ్రమ పదం శిష్యేణ సహ ధర్మవిత్. సప్రవిశ్యాశ్రమ పదం శిష్యేణ సహ ధర్మవిత్. ఉపవిష్టః కథాశ్చాన్యాశ్చకార ధ్యానమాస్థితః. ఉపవిష్టః కథాశ్చాన్యాశ్చకార ధ్యానమాస్థితః. సప్రవిశ్యాశ్రమ పదం శిష్యేన సహ ధర్మవిత్. ఉపవిష్టః కథాశ్చాన్యాశ్చకార ధ్యానమాస్థితః. ఆజగామ తతో బ్రహ్మా లోకకర్తా స్వయం ప్రభుః. ఆజగామ తతో బ్రహ్మ లోకకర్తా స్వయం ప్రభుః. ఆజగామ తతో బ్రహ్మ లోకకర్తా స్వయం ప్రభుః. చతుర్ముఖో మహాతేజ ద్రష్టుం తం ముని పుంగవం. చతుర్ముఖో మహాతేజ ద్రష్టుం తం ముని పుంగవం. చతుర్ముఖో మహాతేజ ద్రష్టుం తం ముని పుంగవం. ఆజగామ తతో బ్రహ్మ లోకకర్తా స్వయం ప్రభుః. చతుర్ముఖో మహాతేజ ద్రష్టుం తం ముని పుంగవం. వాల్మీకిరథతం దృష్ట్వా సహసోత్థాయ వాగ్యతః. వాల్మీకిరథతం దృష్ట్వా సహసోత్థాయ వాగ్యతః. వాల్మీకిరథతం దృష్ట్వా సహసోత్థాయ వాగ్యతః. ప్రాంజలి ప్రయతో భూత్వా తస్థౌ పరమ విస్మితః. ప్రాంజలిః ప్రయతో భూత్వా తస్థౌ పరమ విస్మితః. ప్రాంజలిః ప్రయతో భూత్వా తస్థౌ పరమ విస్మితః. వాల్మీకిరథతం దృష్ట్వా సహసోత్థాయ వాగ్యతః. ప్రాంజలిః ప్రయతో భూత్వా తస్థౌ పరమ విస్మితః. పూజయామాస తం దేవం పాద్యార్ఘ్యాసన వందనైః. పూజయామాస తం దేవం ఆద్యార్ఘ్యాసన వందనైః.
పూజయామాస తం దేవం పాద్యార్ఘ్యాసనవందనైః ప్రణమ్య విధివచ్చైనం పృష్ట్వా నామయమవ్యయం. ప్రణమ్య విధివచ్చైనం పృష్ట్వా నామయమవ్యయం ప్రణమ్య విధివచ్చైనం పృష్ట్వా నామయమవ్యయం పూజయామాస తం దేవం పాద్యార్ఘ్యాసనవందనైః ప్రణమ్య విధివచ్చైనం పృష్ట్వా నామయమవ్యయం. అథోపవిశ్య భగవానాసనే పరమార్చితే అథోపవిశ్య భగవానాసనే పరమార్చితే అథోపవిశ్య భగవానాసనే పరమార్చితే వాల్మీకయే మహర్షయే సందిదేశాసనం తతః. వాల్మీకయే మహర్షయే సందిదేశాసనం తతః వాల్మీకయే మహర్షయే సందిదేశాసనం తతః. ఇంకొక లైన్ ఉంది మ్యామ్. అవునమ్మా. బ్రహ్మణా సమనుజ్ఞాతః సోऽప్యుపాపావిశదాసనే. బ్రహ్మణా సమనుజ్ఞాతః సోऽప్యుపావిశదాసనే బ్రహ్మణా సమనుజ్ఞాతః సోऽప్యుపావిశదాసనే అథోపవిశ్య భగవానాసనే పరమార్చితే వాల్మీకయే మహర్షయే సందిదేశాసనం తతః బ్రహ్మణా సమనుజ్ఞాతః సోऽప్యుపావిశదాసనే ఉపవిష్టే తదా తస్మిన్ సాక్షాల్లోక పితామహే. ఉపవిష్టే తదా తస్మిన్ సాక్షాల్లోక పితామహే ఉపవిష్టే తదా తస్మిన్ సాక్షాల్లోక పితామహే తద్గతేనైవ మనసా వాల్మీకిర్ధ్యానమాస్థితః. తద్గతేనైవ మనసా వాల్మీకిర్ధ్యానమాస్థితః తద్గతేనైవ మనసా వాల్మీకిర్ధ్యానమాస్థితः ఉపవిష్టే తదా తస్మిన్ సాక్షాల్లోక పితామహే తద్గతేనైవ మనసా వాల్మీకిర్ధ్యానమాస్థితः పాపాత్మనా కృతం కష్టం వైరగ్రహణ బుద్ధినా. పాపాత్మనా కృతం కష్టం వైరగ్రహణ బుద్ధినా పాపాత్మనా కృతం కష్టం వైరగ్రహణ బుద్ధినా యస్తాదృశం చారురవం క్రౌంచం హన్యాద కారణాత్. యస్తాదృశం చారురవం క్రౌంచం హన్యాద కారణాత్ యస్తాదృశం చారురవం క్రౌంచం హన్యాద కారణాత్ పాపాత్మనా కృతం కష్టం వైరగ్రహణ బుద్ధినా యస్తాదృశం చారురవం క్రౌంచం హన్యాద కారణాత్ శోచన్నేవ ముహుః క్రౌంచీ ఉపశ్లోకమిమం పునః. శోచన్నేవ ముహుః క్రౌంచీం ఉపశ్లోకమిమం పునః శోచన్నేవ ముహుః క్రౌంచీం ఉపశ్లోకమిమం పునః జగావంతర్గతమనా భూత్వా శోకపరాయణః. జగావంతర్గతమనా భూత్వా శోకపరాయణః జగావంతర్గతమనా భూత్వా శోకపరాయణః శోచన్నేవ ముహుః క్రౌంచీం ఉపశ్లోకమిమం పునః జగావంతర్గతమనా భూత్వా శోకపరాయణః తమువాచ తతో బ్రహ్మ ప్రహసన్మునిపుంగవం.
तमुवाच ततो ब्रह्मा प्रहसन्मुनिपुङ्गवं तमुवाच ततो ब्रह्मा प्रहसन्मुनिपुङ्गवम् श्लोक एव त्वया बद्धो नात्र कार्या विचारणा श्लोक एव त्वया बद्धो नात्र कार्या विचारणा श्लोक एव त्वया बद्धो नात्र कार्या विचारणा तमुवाच ततो ब्रह्मा प्रहसन्मुनिपुङ्गवम् श्लोक एव त्वया बद्धो नात्र कार्या विचारणा मच्छन्दा देवते ब्रह्मन् प्रवृत्तेयं सरस्वती मच्छन्दा देवते ब्रह्मन् प्रवृत्तेयं सरस्वती मच्छन्दा देवते ब्रह्मन् प्रवृत्तेयं सरस्वती रामस्य चरितं सर्वं कुरु त्वं ऋषिसत्तमा रामस्य चरितं सर्वं कुरु त्वं ऋषिसत्तमा रामस्य चरितं सर्वं कुरु त्वं ऋषिसत्तमा मच्छन्दा देवते ब्रह्मन् प्रवृत्तेयं सरस्वती रामस्य चरितं सर्वं कुरु त्वं ऋषिसत्तमा धर्मात्मनो गुणवतो लोके रामस्य धीमतः धर्मात्मनो गुणवतो लोके रामस्य धीमतः धर्मात्मनो गुणवतो लोके रामस्य धीमतः वृत्तं कथय धीरस्य यथा ते नारदाच्छ्रुतम् वृत्तं कथय धीरस्य यथा ते नारदाच्छ्रुतं वृत्तं कथय धीरस्य यथा ते नारदाच्छ्रुतं धर्मात्मनो गुणवतो लोके रामस्य धीमतः वृत्तं कथय धीरस्य यथा ते नारदाच्छ्रुतम् रहस्यञ्च प्रकाशञ्च यद्वृत्तं तस्य धीमतः रहस्यं च प्रकाशं च यद्वृत्तं तस्य धीमतः रहस्यं च प्रकाशं च यद्वृत्तं तस्य धीमतः रामस्य सह सौमित्रे राक्षसाणां च सर्वशः रामस्य सह सौमित्रे राक्षसानां च सर्वशः रामस्य सह सौमित्रे राक्षसानां च सर्वशः रहस्यं च प्रकाशं च यद्वृत्तं तस्य धीमतः रामस्य सह सौमित्रे राक्षसानां च सर्वशः वैदेह्याश्चापि यद्वृत्तं प्रकाशं यदि वार वैदेह्याश्चापि यद्वृत्तं प्रकाशं यदि वारहः वैदेह्याश्चापि यद्वृत्तं प्रकाशं यदि वारहः तच्चाप्यविदितं सर्वं विदितं ते भविष्यति तच्चाप्यविदितं सर्वं विदितं ते भविष्यति तच्चाप्यविदितं सर्वं विदितं ते भविष्यति वैदेह्याश्चापि यद्वृत्तं प्रकाशं यदि वारहः तच्चाप्यविदितं सर्वं विदितं ते भविष्यति न ते वागण्डृता काव्ये काचिदत्र भविष्यति न ते वागण्डृता काव्ये काचिदत्र भविष्यति न ते वागण्डृता काव्ये काचिदत्र भविष्यति कुरु राम कथां पुण्यां
శ్లోకబద్ధాం మనోరమాం. కురు రామ కథాం పుణ్యాం శ్లోకబద్ధాం మనోరమాం. కురు రామ కథాం పుణ్యాం శ్లోకబద్ధాం మనోరమాం. నతే వాగనృతా కావ్యే కాచిదత్ర భవిష్యతి. కురు రామ కథాం పుణ్యాం శ్లోకబద్ధాం మనోరమాం. యావత్ స్థాస్యంతి గిరయః సరితశ్చ మహీతలే. యావత్ స్థాస్యంతి గిరయః సరితశ్చ మహీతలే. యావత్ స్థాస్యంతి గిరయః సరితశ్చ మహీతలే. తావద్ రామాయణ కథా లోకేషు ప్రచరిష్యతి. తావద్ రామాయణ కథా లోకేషు ప్రచరిష్యతి. తావద్ రామాయణ కథా లోకేషు ప్రచరిష్యతి. యావత్ స్థాస్యంతి గిరయః సరితశ్చ మహీతలే. తావద్ రామాయణ కథా లోకేషు ప్రచరిష్యతి. యావత్ రామాయణ కథా త్వత్కృతా ప్రచరిష్యతి. యావద్ రామాయణ కథా త్వత్కృతా ప్రచరిష్యతి. యావత్ రామాయణ కథా త్వత్కృతా ప్రచరిష్యతి. తావదూర్ధ్వమధశ్చత్వం మల్లోకేషు నివత్స్యసి. తావదూర్ధ్వమధశ్చత్వం మల్లోకేషు నివత్స్యసి. తావదూర్ధ్వమధశ్చత్వం మల్లోకేషు నివత్స్యసి. యావత్ రామాయణ కథా త్వత్కృతా ప్రచరిష్యతి. తావదూర్ధ్వమధశ్చత్వం మల్లోకేషు నివత్స్యసి. ఇత్యుక్త్వా భగవాన్ బ్రహ్మా తత్రైవాంతరధీయత. ఇత్యుక్త్వా భగవాన్ బ్రహ్మ తత్రైవాంతరధీయత. ఇత్యుక్త్వా భగవాన్ బ్రహ్మ తత్రైవాంతరధీయత. తతః స శిష్యో భగవాన్ మునిర్విస్మయమాయయో. తతః స శిష్యో భగవాన్ మునిర్విస్మయమాయయౌ. తతః స శిష్యో భగవాన్ మునిర్విస్మయమాయయౌ. మేడం వాల్మీకి ఉందండి అక్కడ. తతః శిష్యో కరెక్షన్స్ చెప్పారు కదండి అమ్మా. లాస్ట్ కరెక్షన్స్ చూసుకోండి అమ్మా. చెప్పినప్పుడు కరెక్షన్స్ మీరు చేసుకోండి. లాస్ట్ ని చెప్తా అన్నారు కదా. భగవాన్ ఒక్క నిమిషం అమ్మా, లైన్ లోనే ఉండండి. ఒక్క నిమిషం. కరెక్షన్స్ లాస్ట్ లో మీరు ఎక్కడెక్కడో మీరు పెన్సిల్ తో అండర్లైన్ చేసుకొని అడగండి అమ్మా, అక్కడ అప్పుడు చేసుకోండి. ఓకే గీతా మేడం. ప్రెస్ బుక్ ఉన్నా వేరే బుక్ ఉన్నా మధ్యలో డిస్టర్బ్ చేస్తే చదవడం అనేది ప్రాబ్లం అవుతుంది. అందుకని ఓకే. తప్పకుండా ఎవరెన్ని అడిగినా అన్ని డౌట్స్ క్లియర్ చేస్తాం. ఓకే మ్యామ్. ఇత్యుక్త్వా భగవాన్ బ్రహ్మ తత్రైవాంతరధీయత. తతః స శిష్యో భగవాన్ మునిర్విస్మయమాయయౌ. తస్య శిష్యాస్తతః సర్వే జగుశ్లోకమిమం పునః. తస్య శిష్యాస్తతః సర్వే జగుశ్లోకమిమం పునః. తస్య శిష్యాస్తతః సర్వే జగుశ్లోకమిమం పునః. ముహుర్ముహుః ప్రీయమానాః ప్రాహుశ్చ భృశ విస్మితాః. ముహుర్ముహుః ప్రీయమాణాః ప్రాహుశ్చ భృశ విస్మితాః. ముహుర్ముహుః ప్రీయమాణాః ప్రాహుశ్చ భృశ విస్మితాః. తస్య శిష్యాస్తతః సర్వే జగుశ్లోకమిమం పునః. ముహుర్ముహుః ప్రీయమాణాః ప్రాహుశ్చ భృశ విస్మితాః.
समाक्षरैश्चतुर्भिर्यः पादैर्गीतो महर्षिणा समाक्षरैश्चतुर्भिर्यः पादैर्गीतो महर्षिणा समाक्षरैश्चतुर्भिर्यः पादैर्गीतो महर्षिणा सोऽनुव्याहरणाद् भूयः श्लोकश्लोकत्वमागतः सोऽनुव्याहरणाद् भूयः श्लोकश्लोकत्वमागतः सोऽनुव्याहरणाद् भूयः मागतः समाक्षरैश्चतुर्भिर्यः पादैर्गीतो महर्षिणा सोऽनुव्याहरणाद् भूयः श्लोकश्लोकत्वमागतः कस्य बुद्धिरियं जाता महर्षेर्भावितात्मनः तस्य बुद्धिरियं जाता महर्षेर्भावितात्मनः तस्य बुद्धिरियं जाता महर्षेर्भावितात्मनः कृत्स्नं रामायणं काव्यं ईदृशैः करवाण्यहम् कृत्स्नं रामायणं काव्यं ईदृशैः करवाण्यहम् कृत्स्नं रामायणं काव्यं ईदृशैः करवाण्यहम् तस्य बुद्धिरियं जाता महर्षेर्भावितात्मनः कृत्स्नं रामायणं काव्यं ईदृशैः करवाण्यहम् उदारवृत्तार्थपदैर्मनोरमै तदास्य रामस्य चकार कीर्तिमान् उदारवृत्तार्थपथैर्मनोरमैस्तदास्य रामस्य चकार कीर्तिमान् उदारवृत्तार्थपथैर्मनोरमैस्तदास्य रामस्य चकार कीर्तिमान् समाक्षरैः श्लोकशतैर्यशस्विनो यशस्करं काव्यमुदारधीर्मुनिः समाक्षरैः श्लोकशतैर्यशस्विनो यशस्करं काव्यमुदारधीर्मुनिः समाक्षरैः श्लोकशतैर्यशस्विनो यशस्करं काव्यमुदारधीर्मुनिः उदारवृत्तार्थपदैर्मनोरमैस्तदास्य रामस्य चकार कीर्तिमान् समाक्षरैः श्लोकशतैर्यशस्विनो यशस्करं काव्यमुदारधीर्मुनिः तदुपगतसमाससन्धियोगं सममधुरोपनतार्थवाक्यबद्धम् तदुपगतसमाससन्धियोगं सममधुरोपनतार्थवाक्यबद्धम् तदुपगतसमाससन्धियोगं सममधुरोपनतार्थवाक्यबद्धम् रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशिरसश्च वधं निशामयध्वम् दश रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशिरसश्च वधं निशामयध्वम् रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशिरसश्च वधं निशामयध्वम् तदुपगतसमाससन्धियोगं सममधुरोपनतार्थवाक्यबद्धम् रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशिरसश्च वधं निशामयध्वम् तदुपगतसमाससन्धियोगं सममधुरोपनतार्थवाक्यबद्धम् रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशिरसश्च वधं निशामयध्वम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये बालकाण्डे द्वितीयः सर्गः आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् धर्मात्मा सत्यसन्धश्च रामो दाशरथिर्यति पौरुषे च प्रतिद्वन्द्वः शरेणं जहि रावणीं श्रीरघुनन्दन परब्रह्मणे नमः। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि।
శ్రీమన్నారాయణాయేతి సమర్పయామి. ఓం తత్సత్. సర్వం కృష్ణార్పణమస్తు. లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు. జై శ్రీమన్నారాయణ. మరి రేపు చెప్పుకుందాము 3వ సర్గ. ఓకే మ్యామ్, ఓకే మ్యామ్. వేసుకున్నారమ్మా, ఎవరు లీవ్ అవ్వద్దు, ఎవరు లీవ్ అవుతే 2వ దశకం. సార్ 2వ సర్గ 4వ శ్లోకం తీసుకోండమ్మా. సతు తీరం సమాసాద్య తమసాయ మహామునిహిమ. ఇక్కడ మునిస్తదా అని ఉంది, అది మార్చుకోండి. మునిస్తదాన్ని తీసుకొని మహామునిహి అని మార్చుకోండమ్మా. గీతా ప్రెస్లో మునిస్తదా అని ఉంది, దాన్ని మహామునిహేనిగా మార్చుకోండి. 4వ శ్లోకం 2వ పాదం. తర్వాత 15వ శ్లోకం రామాయణానికి మంగళాచరణ శ్లోకం అని చెప్పారు మేడం, అది రాసుకోండి. 2వ సర్గ 15వ శ్లోకం రామాయణానికి మంగళాచరణ శ్లోకం అన్నారు, అది రాసుకోండమ్మా. తర్వాత 21వ శ్లోకం భరద్వాజస్తత శిష్యో వినీత శ్రుతవాన్. ఇక్కడ గురోహోన్ ఉంది, అది మునేహేన్ మార్చుకోండి. శ్రుతవాన్ మునేహే. గీతా ప్రెస్ బుక్ లో గురోహోన్ ఉంది, అది మార్చుకోండమ్మా. తర్వాత 38వ శ్లోకం 34 అని ఉంది మా దాంట్లో. 26 సైజ్ గారు. ఋషయేన్ ఉంది కదా. ఒక్క నిమిషం చూస్తున్నానమ్మా. 26 అథోపవిశ్య భగవానాసనే పరిమార్చితే వాల్మీకయే మహర్షయే. అది ఋషయే నుండి మహర్షయేగా మార్చుకోండమ్మా. వాల్మీకయే చ లేదమ్మా, వాల్మీకయే మహర్షయే. ఇక్కడ గీతా ప్రెస్ లో చా ఉంది, చా ఋషయే తీసేసుకోండి. సంధి దేశాసనం తతః. ఆ తర్వాత ఈ బ్రహ్మణ సమనుజ్ఞాత సోప్యుప విషదాసనే 26వ కిందనే వస్తుందమ్మా. 26వ శ్లోకం కిందనే వస్తుంది, అది అక్కడ నోట్ చేసుకోండి. అథోప విషయ నుంచి సోప్యుప విషదాసనే వరకు 26వ శ్లోకం. ఒక్కసారి చెప్పండి, 2 లైన్లే ఉన్నాయి మాకు. అందుకనేమ్మా అథోప విషయ భగవాన్ ఆ భగవాన్ ఆసనే పరమార్చితే వాల్మీకయే మహర్షయే సంధిదేశాసనం తతః బ్రహ్మణ సమనుజ్ఞాత సోప్యుపా విషదాసనే వరకు 26వ శ్లోకం. 3 లైన్లు వచ్చింది. 27వ శ్లోకం వచ్చి ఉపవిష్టే తదా తస్మిన్ సాక్షాత్ లోక పితామహే. అమ్మ అక్కడ లోక పక్కన చిన్న కామ పెట్టుకోండి, ఎందుకంటే మనం తెలియకుండా పితామహే అని చదివేస్తాం తెలియకుండానే, అందుకని పితామహేకి రావాలా. అక్కడ కామ పెట్టుకోండి, లోక పక్కన కామ పెట్టుకోండి కొంచెం గుర్తుకి. తద్గతేనైవ మనస 27వ శ్లోకం. 29 వచ్చి, ఎందుకంటే ఇక్కడ గీతా ప్రశ్న 29కి 3 ఇచ్చారు కాబట్టి 28 వచ్చి పాపాత్మన కృతం కష్టం నుంచి ఎస్తాదృశం 28వ శ్లోకం. శోచన్నేవ ముహు క్రోంచిన్, అది 29. అలానే 20 కరెక్ట్ గానే ఉంది. ఇంకక్కడమ్మా 34లో వైదేహ్యాశ్చాపి యద్వృత్తం ప్రకాశం యది వారహః తచ్చాప్య విదితం సర్వం విదితం. కరెక్ట్ గానే ఉంది కదమ్మా భవిష్యతి. అంటే వైదేహ్యాశ్చాపి చైవ ఉంది మేడం. అవునండి. వైదేహ్యాశ్చాపి ఇక్కడ చైవాన్ ఉంది, ఆ చైవాన్ తీసేసుకొని చాపి పెట్టుకోండి అమ్మా. చాపిని పెట్టుకో, షాకి చావొత్తు చాపి. మరొకసారి చెప్పరా మేడం?
వైదేహ్యాశ్చాపి అక్కడ చైవ అని ఉంది, చాపిగా మార్చుకోండి. 38 అండి నెక్స్ట్. తర్వాత 38 అమ్మా. ఇత్యుక్త్వా భగవాన్ బ్రహ్మ తత్రైవాంతరధీయత తతః సశిష్యో భగవాన్ అని రాసుకోండి. వాల్మీకి తీసేసి భగవాన్. రాసుకున్నారా? తతః సశిష్యో భగవాన్ రాసుకోండి, వాల్మీకి తీసేయండి. తర్వాత 40వ శ్లోకంలో 4వ పాదంలో శోక అని ఉంది. గీతా ప్లస్ లో లా ఒత్తు పెట్టుకోండి. శ్లోకత్వమాగతః. మేడం ఒక్క నిమిషం అడగచ్చా అండి? చెప్పండి అది అమ్మా. అది శోక అనేది కరెక్ట్ గా ఉందండి. మీనింగ్ లో శోకమే శ్లోక రూపంలో పొందింది అని ఉందండి మీనింగ్. అందుకని శోక అనేదే కరెక్ట్ ఏమో అనిపిస్తోందండి. శోకమే శ్లోక రూపంలో పొందింది అని వచ్చిందండి ఒకసారి అయితే మీనింగ్. మేడం గారిని అడుగుతానమ్మా. అంటే ఇక్కడ జయలక్ష్మి పబ్లికేషన్ లో శ్లోక అనే ఇచ్చున్నారు, అది ఒకసారి చూసి అడిగి మనం మార్చుకుందాం. అది మార్క్ చేసుకొని గుర్తు పెట్టుకోండి. జై శ్రీమన్నారాయణ. ఏ శ్లోకం అమ్మ? ఒక్క నిమిషం శైలజ. 40 శ్లోకం మ్యామ్. 40వ శ్లోకం మ్యామ్. సమాక్షరే చతుర్భిర్య పాదేర్గీతో మహర్షిణ సోను వ్యాహరణాద్ భూయ శోకాన్ ఉంది మ్యామ్ గీతా ప్లస్ లో. ఇక్కడ శ్లోకాన్ ఉంది. శోకానే కరెక్ట్ అమ్మా. ఒక్క నిమిషం నేను ఇది అండర్లైన్ చేసుకుంటున్నా. గురువు గారిని కూడా ఒక మాట అడుగుతా. శోకానే కరెక్ట్ అనిపిస్తుంది నాకు కూడా, కానీ ఒకసారి పెద్దలను అడిగి నేను చెప్తాను రేపమ్మా. మేడం దాంట్లో శ్లోకానే ఉంది మేడం, శ్లోకానే ఉంది. జయశ్రీ పబ్లికేషన్స్ వాళ్ళది, జయలక్ష్మి పబ్లికేషన్ ఏమని ఉంది జయలక్ష్మిలో? శోక అని ఉందా అమ్మా? శ్లోకానే ఉంది మేడం. మాది జయలక్ష్మి శ్లోక అని ఉంది. అంటే నాకు తెలిసి ప్రింట్ చేంజెస్ ఉంటాయి కదా, పొరపాటు అయి ఉండొచ్చు. శోకానే కరెక్ట్ ఉంటుంది. అయినా నేను రేపు క్లాస్ లో చెప్తా. అదే మీనింగ్ కూడా అదే ఉందండి. శోకమే శ్లోక రూపంలో పొందింది అని వచ్చిందండి మీనింగ్. ఓకే అమ్మా, ఓకే, మీరు అన్నది కరెక్ట్. అలాగే ఇక్కడ నేను అయినా రేపు ఒక్కసారి చెప్తాను తల్లి, ఓకేనా? అలాగే 41వ శ్లోకంలో చెప్పండి అమ్మా. నేను వసుమతి అండి. ఈ 40వ శ్లోకానికి నేను అనుకునేది ఏంటంటే శ్లోక 4 లైన్స్ అంటే ఈ శ్లోకము 4 లైన్ల శ్లోకము. ప్రతి లైన్ సమానంగా అక్షరాలు కలిగి ఉన్నది. మహర్షి చేత పాడబడింది అని దాని అర్థం. అందుకే 2 శ్లోక ఏమో అని నాకు అనిపిస్తోంది మేడం. అదే మేడం గారు చెప్పారు, గురువు గారిని అడిగి చెప్తాను. నాకు కూడా తెలియదు, అందుకనే అండర్లైన్ చేసి ఎందుకంటే పెట్టుకోండి. అర్థమైతే శోకమే శ్లోక రూపము పొందింది. ఆ శ్లోక రూపం పొందడం వలననే రామాయణం అనేది ఇంత రసవత్తరమైనది అని పెద్దలు చెప్తారు. కాబట్టి 99.5% శోకం అని అనుకుంటున్నా నేను కూడా. ఒక్కసారి అయినా పెద్దలను అడిగి మీకు విషయం చెప్తానమ్మా. 41లో తస్య బుద్ధిరియం జాత, అక్కడ మన పుస్తకంలో వాల్మీకేహే అని ఉందమ్మా. అది మహర్షేహేనుగా మార్చుకోండి. వాల్మీకిని తీసేసి మహర్షేహే భావితాత్మన, అది కరెక్ట్ గానే వస్తుంది. ఇంకా మేడం 17వది ఏదో చెప్పారు, ఇక్కడ మాది వేరే ఉంది కదా, చింతయన్ స మహాప్రాజ్ఞ ఉంది. మీరేమన్నారు అక్కడ 17వ శ్లోకం? ప్రాజ్ఞశ్చతార మతిమాన్ మతి, కరెక్ట్ గానే ఉంటుందమ్మా. మరి ఇందాక ఏదో 17 ఏదో చెప్పారు, ఏదో రాసుకోండి అన్నారు ఇందాక. 17వ శ్లోకం 17 అనే పదమే చెప్పలేదమ్మా. అది 15 మంగళాశాసనం శ్లోకం అని 15 చెప్పాను కానీ 17 చెప్పలేదు కదమ్మా. 15 అన్నారా? ఓకే ఓకే ఓకే, సరే. ఇది రాసుకోవడం. ఒకసారి ఫస్ట్ పాదం చదవండి. పాద బద్ధోక్షర సమస్య మామూలు సాయే ఉంది, సావత్తు పెట్టుకోవాలా ఒకటి చూడండి. ఎక్కడమ్మా? 18వ శ్లోకం మొదటి పాదం. పాద బద్ధోక్షర సమస్య సాకిని సావత్తు పెట్టుకోవాలా. అంటే అక్కడ ఎట్లా ఉంది 18లో? ఒక నిమిషం.
పాదబద్ధోక్షర సమహ అని ఉంది మాకు. విసర్గ పెట్టుకోకుండా వీళ్ళు విసర్గ పెట్టకుండా సమస్త తంత్రీలయము. మనం సమహ అంటే కూడా తంత్రీలయ అనే చెప్తాం కదా. క్షర సమహ ఉంది, సా కింద సావత్తు పెట్టుకోవాలా అంటున్నాను. క్షర సమహ పెట్టుకోండి, విసర్గని ఇస్సు చేసేయండి. అది పెట్టుకున్నానండి. క్షర సమహ ఉంది కదా, సా కింద సావత్తు పెట్టుకోవాలా అని అడుగుతున్నా. పాదబద్ధోక్షర అని చెప్పారు కదా. పాదబద్ధోక్షర సమస్ అనే పెట్టండి. సమస్తంత్రీలయ సమన్విత. అక్కడ సావత్తు పెట్టుకోకర్లేదు కదా. ఓకే, ఓకే. నేను అక్కడ సావత్తు పెట్టుకున్నాను మీరు చదివిన దాన్ని బట్టి, అప్పుడు అందుకని. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. మేము ఒకసారి 13, 14 మేడం 40లో ఒక్క నిమిషం అమ్మ. 1 by 1 గా అడగండి అమ్మా. 30 చెప్పడమ్మా. సీతామహాలక్ష్మి గారు చెప్పండి. 27 ఒక్క నిమిషం. మొదటి సీతాలక్ష్మి గారు చెప్పండి అమ్మా. మీది 40 శ్లోకంలో మేడం గారు అడిగి చెప్తా అన్నారమ్మా. సమాకర్షైర్కి ఇక్కడ విసర్గ ఎలా పలకాలి మేడం? సమాక్షరైశ్చతుర్భిర్యః ఇష్టు పెట్టుకోండమ్మా. విసర్గం మీద ఇష్టు పెట్టుకోండి. సమాక్షరైశ్చతుర్భిర్యః పాదైర్గీతో మహర్షిణ. క్షమాక్షరైశ్చతుర్భిర్యః అంతేగా మేడం? అవునమ్మా. ఇంకెవరమ్మా? ఒక్కొక్కళ్ళు అడగండి అమ్మా. 13, 14 ఒకసారి చదవరా మ్యామ్. 13, 14 తదా తు తం ద్విజం దృష్ట్వా నిషాదేన నిపాతితం ఋషేర్ధర్మాత్మనస్తస్య కారుణ్యం సమపద్యత. ఇప్పుడు మీరు చదివింది 13 చదివాను, 14 చదవబోతున్నానమ్మా. తతః కరుణ వేదిత్వాత్ అధర్మోయమితి ద్విజః నిశాం యరుదతీం క్రౌంచీమిదం వచనమబ్రవీత్. ఓకే మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ. మేడం మళ్ళీ 19వ శ్లోకంలో కూడా 2వ లైను ప్రతిజగ్రాహ సంహృష్టస్తస్య తుష్టో భవద్గురుః పెట్టుకోవాలి. అక్కడ కూడా మధ్యలో సంహృష్ట అని ఉంది, సంహృష్ట అని వస్తుంది కదా, పెట్టుకోవాలి కదా. అక్కడ సంహృష్ట తస్య అని పక్కన ఉంటే వదిలేసేయండి అమ్మా. కరెక్ట్, ఇది కరెక్ట్, అది కరెక్టే కాబట్టి వదిలేసేయండి. సరే సరే అండి. 13 ఒకసారి చదవరా? 13 ఒకసారి చదవరా? తదా తు తం ద్విజం దృష్ట్వా నిషాదేన నిపాతితం ఋషేర్ధర్మాత్మనస్తస్య కారుణ్యం సమపద్యత. మేడం ఏమా? విసర్గ తీసి ఎర్ర పెట్టుకోవాలి కదండి. అది ఋషేహి అని ఉంది మాకు. ఋషేర్ అని చదువుతున్నారు కదా, అందుకు మిమ్మల్ని చదవమంటున్నారు మరలా. ఋషేహే ఉంది కదా, ఋషేర్ ఇక్కడ రా ఉంది, ఋషేర్ కలిపేసి ఉంది అంతే. ఋషేర్ ధర్మాత్మనస్తస్య ఇర్రు పెట్టుకోండి. ఓకే మేడం. తతాతు తం తమ్మేగా మేడం? త్వమ్మ తదాతు తమ్మమ్మ, త్వమ్ అని చెప్పాను నేను. మీరు నాకు కొంచెం అట్లా వినిపించినట్టు. మేడం ఒకసారి అందరూ కరెక్షన్స్ చెప్తారండి. రోజు క్లాసుల్లో మధ్యలో ఎవరు డిస్టర్బ్ చేయకండి, టైం వేస్ట్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు టైం ఉంది కాబట్టి నేను 3వ ఏమా ఒక్క నిమిషం చెప్పండి అమ్మా. 21లో 2వ పాదం నా అంతేగమ్మా. గుణేహే నమస్కారంలో మునేహే కాదమ్మా, మునేహే కాదమ్మా. 21 శ్లోకంలో 37వ పేజీలో 21వ శ్లోకంలో గుణే ప్రాణాలో నే కదా అండి. ఆ ముని ఎలా రాస్తారు శైలజ గారు? మీరు ముని ఎలా రాస్తారు? మహాముని మునేహే కదమ్మా. నేను చెప్పాను గుణేహే ఎక్కడ చెప్పాను నేను అసలు వెతుకుతున్నాను నేను. అనే అనా అనుకుంటున్నారు, మునేహే అంటున్నారు. కాదమ్మా, మునే కాదు, మునేహేమా. మాకమ్మిస్తే మూనా అండి. ఓకేమ్మా, సరే.
అవునమ్మా, ముని ముని మహామునులు ఉంటారు కదా. ఓకే అమ్మా, ఇప్పుడు అర్థమైందండి. ఓకే అది థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు ఒక అందరికి క్లారిటీ ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయమ్మా ఎవరికైనా? ఒకసారి 20 మేడం మేడం లావణ్య అన్నదానం గారి తర్వాత ఎంఎస్ కాంతం గారు అడగండి అమ్మా. లావణ్య అన్నదానం గారు చెప్పండి, మీకేం కావాలా? దాంట్లో సెకండ్ లైన్ మేడం, చింతయన్ సమః ప్రజ్ఞః వస్తుందా, ష్ వస్తుందా మేడం? ఎక్కడమ్మా? 16వ శ్లోకమా? అవును మేడం. ఇక్కడ 16వ శ్లోకంలో నాకు తస్యేవం బృవతశ్చింత అని ఉంది. కాదు మేడం, కింద 15th దాంట్లో 17th శ్లోకం ఫస్ట్ ఉంది మేడం. చింతయన్ సమః ప్రాజ్ఞశ్చకారమతి మాన్మతిం. ఓకే మేడం, ఇష్యూ పెట్టుకోమంటారా? ఓకే మేడం, థ్యాంక్ యూ మేడం. ఎంఎస్ కాంతం గారు చెప్పండి అమ్మా. మేడం 27 ఒక్కసారి చదవండి, లైన్ కొంచెం తేడా వచ్చింది నా పుస్తకంలో అందుకే. ఉపవిష్టే తదా తస్మిన్ సాక్షాల్లోక పితామహే తద్గతే నైవ మనసా వాల్మీకిర్ధ్యానమాస్థితః. ఈ 2 లైన్లు 27 అమ్మా. ఇప్పుడు దయచేసి ఇంకెవరు ఏమ్మా? అవునమ్మా, 26కి 3 లైన్లు చెప్పాను కదమ్మా, 26కి 3 లైన్లు. అందరి గురించి ఎందుకమ్మా టైం వేస్ట్? శ్లోకాల్లో మీకు ఏమైనా తేడాలు ఉంటే చెప్పండి. ఇప్పుడు ఇంకా అందరూ దయచేసి ఎవరు మాట్లాడొద్దు. నేను 3వ సర్గ చదువుతాను, జయలక్ష్మి పబ్లికేషన్స్ నుంచి చదువుతాను. గీతా ప్రెస్ లో ఏదైనా కరెక్షన్స్ ఉంటే పక్కన పెన్సిల్ లో లైట్ గా రాసుకోండి. ఏదైనా కరెక్షన్ మేడం గారు ఇంకేదైనా మారిస్తే కరెక్ట్ అప్పుడు కొంచెం గట్టిగా రాసుకోండి. అంతవరకు నెంబర్ తో సహా చదువుతాను ఇక్కడ ఉన్నట్టు, మీరు అది చూసుకుంటూ రండమ్మా. అథ తృతీయ సర్గః శ్రుత్వా వస్తు సమగ్రం తత్ ధర్మాత్మా ధర్మ సంహితం వ్యక్తమన్వేషతే భూయో యద్వృత్తం తస్య ధీమతః. 2వ శ్లోకం. ఉపస్పృశ్యోదకం సంయన్ మునిస్థిత్వా కృతాంజలి. అక్కడ సంయక్ అని ఉంది, మీ గీతా పుస్తకాలు అట్లనే ఉంచండి. ఉపస్పృశ్యోదకం సంయక్ మునిస్థిత్వా కృతాంజలి. ఎందుకంటే ఇక్కడ సంయంగా అవుతుంది, సంయం కాబట్టి సంయక్కు కరెక్టే, ఇది కరెక్టే, అక్కడ మార్పులు పెద్దగా లేవు. ఉపస్పృశ్యోదకం సంయం మునిస్థిత్వా కృతాంజలి ప్రాచీనాగ్రేషు దర్భేషు ధర్మేణాన్వేషతే గతిం. ధర్మేణాన్వేషతే గతిం. 3వ శ్లోకం. రామలక్ష్మణ సీతాభి రాజ్ఞా దశరథేన చ సభార్యేణ సరాష్ట్రేణ యత్ప్రాప్తం తత్ర తత్వతః. 4వ శ్లోకం. హసితం భాషితం చైవ గతిర్యా యచ్చ చేష్టితం తత్సర్వం ధర్మవీర్యేణ యథావత్ సంప్రపశ్యతి. స్త్రీ తృతీయేన చ తదా యత్ప్రాప్తం చరతావనే సత్యసంధేన రామేణ తత్సర్వం చాన్వవేక్షితం తతః పశ్యతి చాన్వవైక్షత ఉంది, చాన్వవేక్షితం మార్చుకోండమ్మా, చాన్వవేక్షితం అని ఉంది ఇక్కడ. ఇప్పుడు ఇవాళ 15 శ్లోకాలు చూసుకుందాం. జై శ్రీమన్నారాయణ అమ్మ శైలజ. జై శ్రీమన్నారాయణ అమ్మ. శోక శ్లోకత్వమాగతః కరెక్ట్ అమ్మా. ఓకే మా. శోకరణాత్ భూయః శోకః శోకశ్లోకత్వమాగతః. శోకః విసర్గ పెట్టుకోండమ్మా. అలా అది గురువు గారిని ఇప్పుడే అడిగాను. చిన్న చిన్న అంటే ఆయన అన్నారు, ఇప్పుడు మార్కెట్ లో ఉండే రామాయణం అన్ని బుక్స్ లో కంటే కూడా చాలా ప్రింటింగ్ మిస్టేక్స్ తక్కువగా ఉన్నది జయలక్ష్మి పబ్లికేషన్ అంట. ఆయన ఇప్పుడు అన్నారు, మీరు ఇంత చక్కగా జాగ్రత్తగా అందరూ చూసి చదువుతున్నారు కాబట్టి ఏ డౌట్ వచ్చినా పెన్సిల్ తో అండర్లైన్ చేసి నాకు వాట్సాప్ పెట్టండి. అన్ని పెట్టిన తర్వాత ఒక కాండ్ అయినాక జయలక్ష్మి వాళ్ళకు నేను ఇచ్చి ఈ కరెక్షన్స్ అన్ని సరిచేసి నెక్స్ట్ ప్రింట్ చేయమని చెప్తానని చెప్పారమ్మా.
సరే మ్యామ్. అప్పుడైతే 40వ శ్లోకం. ఇప్పుడు కొంతమంది కొత్తదిగా కొనుక్కున్నారు మ్యామ్. వాళ్ళ దానిలో కూడా శ్లోకానే ఉంది. ఇప్పుడు నాది పాతది మేబీ. మనది పాతది. మీది నాది పాతదమ్మా. అదే పాతది. అమ్మా, పాతది. ఎవరన్నా అలా ఉంటే దయచేసి చెప్పండి అమ్మా. ఇప్పుడు అందరం ఇక్కడ ఎవరం మనం వేద పండితులం లేము. మనకున్న నాలెడ్జ్ లో అందరం కలిసి ఒక సత్సంగం చేసుకుంటున్నాం. మీ బుక్ లో ఏదన్నా ఉంది అంటే మనము మీనింగ్ ను బట్టి అర్థం చేసుకున్నప్పుడు కరెక్ట్ అనిపిస్తుంది. కానీ పెద్దలను అడిగితే మనకు ఒక క్లియరెన్స్ వస్తుంది. అందుకే నేను ఇప్పుడు ఆచార్యుల వారిని అడిగితే ఆయన చాలా సంతోషంగా ఇదమ్మా కరెక్ట్, ఏ డౌట్ వచ్చినా నన్ను అడగండి అన్నారు. చక్కగా ఆయనను అడిగి మనం ఇలా పారాయణాలు చేసుకుంటూ ఉంటాం. అయితే మీ బుక్స్ తర్వాత వచ్చి ఉంటుంది మహతయ్య గారిది, అందుకని శ్లోకానే ఉంది. రాధా మ్యామ్, ఆయన ఒకసారి గురువు గారిని అడిగి బాలకాండ వచ్చి ఇట్లా సర్గాలకి ఏదైనా మీనింగ్ చెప్తారా? అడిగా ఇప్పుడు మీకొచ్చి ఇప్పుడే మాట్లాడారు ఆయన, కొంచెం ఓపిక మాట్లాడారు. ఆలోచన వచ్చింది మేడం, ఒకసారి అడగమంటారా అని అడుగుదామని. స్వామి మీరు కొంచెం వచ్చి ఇప్పుడు ఒక వారానికి ఒక్క రోజు రండి అంటే ఆయన అమెరికా వెళ్తున్నారంట. అక్కడ ఏదో ఆయనకి ఇన్విటేషన్ వచ్చిందంట, అక్కడ కళ్యాణాలు రామాయణం చెప్పమని. అమ్మ, నేను అమెరికా నుంచి వచ్చిన తర్వాత ఇంత మంచి సత్సంకల్పంతో మీ గ్రూప్ లో ఇంత చేస్తే నేను ఎందుకు చెప్పను? వారానికి 2 క్లాసులు తీసుకుంటానన్నారమ్మా. మనకి మొత్తం వివరంగా చెప్తానన్నారు. అంతవరకు ఎవరైనా కూడా మనకంటే పెద్దలు చెప్పిన, ఇప్పుడు నేను చెప్పేదైనా పెద్దలు చెప్పింది, ఆచార్యులు చెప్పింది విన్న వాళ్ళు 10 వాక్యాలు చెప్తే మీకు 2 వాక్యాలు మీకు చెప్పగలను నేను, అంతే. కాబట్టి డైరెక్ట్ గా పెద్దల నోటి గుండా వింటే ఇంకా మనం చేసుకునే పుణ్యం. ఆయన అదే చెప్పారు, నేను వచ్చేలోపు మీకు తెలిసిన 4 వాక్యాలు ఉంటే మీరు చెప్పండి. వారానికి 2 క్లాసులు నేను తీసుకొని ప్రతిదీ మీరు ఎంతవరకు చదివారో అంతవరకు చాలా అద్భుతంగా చెప్తారమ్మా. ఆయన రఘుపుంగవాచార్య అని మహానుభావుడు, చిన్న వయసే అక్కడ ఒక పెద్ద ఆచార్యుల వారి పుత్రుడు ఆయన. భద్రాచలంలో నేను వెళ్ళినప్పుడు చూసాను. అసలు ఆయన చెప్పింది చూసి నేను అసలు ఎంత అంటే అంత అద్భుతంగా చెప్పారు ఆయన. వయసుకు చిన్నవాడైనా మహాజ్ఞాని. కాబట్టి అందుకే ఆయన పెద్దవాళ్ళు అనుకో, ఆచార్యులు వాళ్ళు రాలేరు మన దగ్గరికి వచ్చి ఇలా చెప్పండి అంటే కుదరదు. ఇలాంటి వేద పండితుల్ని మనం అడిగితేనే వీళ్ళు కొంచెం ఓపిక్గా వచ్చి 1-2 సార్లు చెప్తారు. నేను రిక్వెస్ట్ చేశాను, కాశీకి కూడా రండి స్వామి, మీరు వస్తే బాగా. ఆయన అన్నారు, చాలా ఇష్టం నాకు, కానీ ఇప్పుడు నేను అమెరికా వెళ్తున్నా, డేట్కి ఉండను. నెక్స్ట్ ఇయర్ మీరు ఏ మోక్షేత్రం చెప్పినా నాకు ముందు చెప్పండి, మీతో పాటు నేను వస్తానన్నారు. అంతకంటే ఇంకా సత్సంగం మనకేం కావాలి? ఆయన చెప్పారు కాబట్టి నెక్స్ట్ ఇయర్ మన యాత్ర పెట్టుకున్నప్పుడు తప్పనిసరిగా ఇలాంటి ఆచారాలను ఒకరిని వెంట పెట్టుకుని వెళ్దాం. తప్పకుండా. ముందు మోక్షక్షేత్రాలు పూర్తి చేయాలమ్మా, అది ఒక సంకల్పము. నైమిషారణ్యం తప్పనిసరిగా వెళ్లాల్సిందే. కుదిరితే స్వామి ఆ కృష్ణుడి దయ ఉంటే ఒకే సంవత్సరంలో 2 కూడా చేసుకోవచ్చు. నైమిషారణ్యం వెళ్ళొచ్చు, ద్వారకా కూడా వెళ్ళొచ్చు. ఆయన దయ ఉంటే మనం ఏమైనా చేసుకోగలమమ్మా. ఇప్పుడు కాశీ కూడా నిజంగా నా సంకల్పం అనేది తక్కువ, భగవంతుడి అనుగ్రహం ఉంది కాబట్టి ఆ కాశీ క్షేత్రానికి వెళ్ళగలుగుతున్నాం. అసలు ఆయన ఇప్పుడు చెప్తుంటే ఆయన మురిసిపోతున్నారు. నా దురదృష్టము, నేను రాలేకపోతున్నానమ్మా, తప్పనిసరిగా మీరు నాకు చెప్పండి, నెక్స్ట్ ఇయర్ నేను ప్లాన్ చేసుకుంటా మీతో రావడానికి అని అంటున్నారు. కాబట్టి నెక్స్ట్ టైం నుంచి అలా ఇయర్లీ వన్స్ వెళ్ళడానికి అందరి వీలుని చూసే మనం ప్లాన్ చేసుకుందామమ్మా. అమ్మ, గురువు గారి పేరేంటండి? రఘుపుంగవాచార్య. తర్వాత స్థానాచార్యులు స్థలశాయి గురువు గారమ్మ. ఆ స్థలశాయి గురువు గారు మనకి భద్రాచలానికే ఆయన మెయిన్. రాముల వారి అభిషేకం తెల్లవారుజామున చేసేది ఆయనే, స్థలానికే ఆచార్యుడు ఆయన. మెయిన్ ఆ గురువు గారు ఒక ఈవినింగ్ 4 to 5 చేయమంటారు కాలు. ఈ అబ్బాయి కూడా అలాంటి గురువు గారి పుత్రులు అయినా కూడా, కాబట్టి ఇతను చెప్పేది కూడా కరెక్ట్. వీళ్ళంతా ప్రతిదినము రామాయణ పారాయణం చేస్తుంటారు భద్రాచలంలో. కాబట్టి వాళ్ళిద్దరిలో ఎవరు చెప్పినా మనకి ఏదైనా కరెక్టే అమ్మా. అందుకని ఆయనకు చేయలేక మీరు ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నారని వెంటనే ఈయనకు కాల్ చేశాను. ఓకే మ్యామ్. నేను మిగతా రేపు 3rd డెస్క్ నేను చూసి పెడతాను, ఫొటోస్ గ్రూప్ లో పెడతాను, దాన్ని చూసి కరెక్షన్స్ ఉంటే రాసుకోండి. ప్రార్థనా శ్లోకాలు ఒకటి పెట్టారా మేడం? ప్రార్థనా శ్లోకాలు మీ దగ్గర ఏ పుస్తకం ఉందమ్మా? గీతా ప్రసిద్ధి ఉంది కదా, ఒకటి మూలమే ఉంది కదా. నేను మీకు ఒక్క నిమిషం చెప్తా ఉండండి ఎక్కడ ఉందో. మూలం కాదు మేడం, ఇది అన్ని పార్ట్స్ ఉంటాయి కదా, 3 parts. అది మూలం కూడా ఉంది, మూలం ఉందండి.
మా దగ్గర ఉంది. నేను ఇది పెడతానమ్మా మీకు. నేను ఒక్క 2 రోజులు ఓపిక పట్టండి, నేను ఆదివారం లోపల పెడతాను. ఇంకేదో కొంచెం అని పెడతాను నేను. నేను కొంచెం బిజీగా ఉన్నాను, అందుకే టైప్ తట్టుకుపోవట్లేదు. నేను పెడతానమ్మా, కంపల్సరిగా పెడతాను. మీరు అది శ్లోకాల్లోనే నంబర్స్ రివర్స్ ఉన్నాయి అంతే, అందులోనే ఉన్నాయి మ్యామ్ చదివినవన్నీ. నంబర్సే దిద్దుకోవాలి, వరుసగా మ్యామ్ చదివిన వరుస లేదంతే, చూసుకుంటే మనకు తెలుస్తుంది. అది పెడతానమ్మా, పెడతాను. ఫోటో కన్నా కూడా టైప్ చేసి పెడతాను భారతి గారు, ఎందుకంటే నాకు ఆ ఫోటోలు కొంచెం అటు ఇటు పోతాయి. దానికన్నా నాకు కొంచెం నేను పెడతాను. లేదు ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఫోటో బాగా తీసే వాళ్ళు ఉంటే ఇంతవరకు పెట్టి ఉండండి అమ్మా, నేను అది కూడా టైప్ చేసి పెడతాను. ఓకే వద్దులే, మీరే పెట్టండి. మళ్ళీ అందరూ అంటే అందరూ పెడితే మళ్ళీ నిండిపోతుంది. లేట్ అయినా ఏం కాదు. ఒక్క నిమిషం, రాధా మ్యామ్ ఉన్నారా మ్యామ్? భాగవతం రాసింది పెట్టాను. చూశానమ్మా, చూశాను, చాలా బాగా రాశారమ్మా. నిజంగా అందరూ చూడండి అమ్మా. పసుమర్తి రాధారాణి గారి 1వ స్కందం యొక్క పూర్తి వచనము, 2వ అధ్యాయము, ప్రథమ స్కందం ఒక్కొక్క అధ్యాయంలో ఆవిడ పెడుతున్నారు. కనీసం అది చదువుకుంటే కూడా మనకు ఆ యొక్క అధ్యాయం, మనం ఏ అధ్యాయాన్ని ఎంతవరకు చదువుతున్నాం అనేది తెలుస్తుంది. శ్లోక తాత్పర్యాలు వింటున్నాం. నేను కూడా కొన్ని 2 రోజులుగా వింటలేదు. అసలు ఇవాళ ఎవరు పెట్టను కూడా లేదు. నేను దాని గురించి అడగను లేదు. రాధిక చదివింది ఇప్పుడు రాధా కృష్ణమంద జగద్గురులోనే పెట్టారమ్మా? ఎక్కడ పెట్టారు? పెట్టాను మ్యామ్. ఇక్కడే రాధారాణి గారు ఇక్కడే పెట్టారమ్మా, గ్రూప్ లోనే పెట్టినారు. చదవండి అమ్మా. అది ఇవాళ ఎవరు చెప్తారు, కొంచెం టైమ్స్ అవి పెట్టండి అమ్మా. నేను ఒక పనిలో ఉండేదైనా మర్చిపోతే కూడా మీరే గుర్తుగా పెట్టండి దయచేసి. ఎవరు నారాయణీయం చదువుతారు, ఎవరు భాగవతం చదువుతారు అనేది పెట్టండి. మేడం మేమైతే నారాయణ నేను శ్రీరాజనే ఉన్నామండి, ఎవరైతే అలా అటెండ్ కాలేదు క్లాస్ కి. మేడం లావణ్య గారు, నేను నిన్న పెట్టానండి. ఈ రోజు నేను 3:30కి చదువుతానని పెడితే తర్వాత ఎవరో పెడితే నాది నేను డిలీట్ చేసేసా. ఎవరో పెట్టారు కింద, మళ్ళీ నేను చదువుతాననేసి. ఎవరు వినడానికి రాలేదు అని అమ్మా, నేను కూడా రాలేకపోయానమ్మా, క్షమించండి. కొంచెం పర్లేదు మేడం, అది చెప్తున్నా మేడం. రాకపోయినా అట్లేం కాదు, మనం సంకల్పం చేసాం అది చెయ్యాలి, కరెక్టే కాదనట్లేదు. కానీ ఒక్క నిమిషం లావణ్య గారు, నిన్న ఆ టైంకి అక్కడ B4 లో అదే మన దీనిలో ఉంది కదా, మన అరుణ మ్యామ్ క్లాస్ ఉంది మాట, అది అందుకని ఆ టైం కాకుండా మీరు కొంచెం చూడరా. 4 to 5 కదండి మేము పెడుతున్నది. అంటే నిన్న ఎవరో ముందే చదివేశారు 3:30. లేదు 4 to 5 చదివారమ్మా. 4 o'clock వెయిట్ చేసాము, ఎందుకంటే ఎవరైనా జాయిన్ అవుతారేమో అని వెయిట్ చేసి చదివాము. 5 minutes ఆగినాక జాయిన్ అవ్వమని చేయమని చెప్పాను. 5కి స్టార్ట్ చేసాం నిన్న. నాకు మెసేజ్ పెట్టారు, నేను వచ్చాను. నేను మళ్ళీ వెళ్ళిపోయాను, కొంచెం పని ఉంది నాకు. ఈ వారం వరకు నేను కొంచెం ఇట్లానే ఉంటాను, సోమవారం నుంచి కరెక్ట్ గా వస్తాను. అంటే మీరు రాకపోయినా పర్లేదు మేడం, అలా కాదు, నేను అనేది మీకు ఇన్ఫార్మ్ చేయాలని చెప్తున్నా మేడం. నేను చూశాను భాగవతాన్ని కూడా చాలా తక్కువ మంది వస్తున్నారు. పర్లేదమ్మా, ఒకటే నేను అంటాను, మీకైనా మన ఎవరు చదివే వాళ్ళకి మనస్తృప్తి ఉంటుంది కదా. అవును మేడం, అవును. అంతవరకు అట్లా అనుకునే స్టార్ట్ చేసాం కాబట్టి కంటిన్యూ చేస్తున్నాం మేడం, అంతే. అలానే పెట్టుకోండి, అలానే చేయండి. అందరూ వస్తూ ఉంటారు. అంటే టైమింగ్స్ కూడా ఇప్పుడు 4 to 5 నారాయణీయం ప్రాక్టీస్ క్లాస్ ఉంది, అందువల్ల కూడా కొంతమంది రాకపోవచ్చు. 5 తర్వాత అంటే మేడం మళ్ళీ 7 o'clock మనకి భాగవతం ఉంది కదా మేడం, మళ్ళీ ఇంట్లో చేసుకోవడానికి దానికి ఇబ్బంది అవుతుందని కొంచెం ఆ టైం పెట్టుకున్నాం. అదే ఇప్పుడు అందరికీ అదే చెప్పాను, క్లాసులు ఎక్కువైపోయేసరికి వచ్చిన కష్టాలు ఇవి. అదే మేడం. ఇందాక మీనింగ్ చెప్పమన్నారు కదా, అది భాగవతం, అది ఎక్కడ దీంట్లోనేనమ్మా? దీనిలోనే ఉందమ్మా మేడం, పెట్టారు, మళ్ళీ పెడతారు. రాధారాణి గారు మళ్ళీ పెడతారు, దయచేసి పెడతా, దీనిలో పెడతా, దానిలో కూడా పెట్టండి అమ్మా. జై శ్రీకృష్ణ అండి. జై శ్రీకృష్ణ. అందరికి కాయేన వాచా మనసేంద్రియైర్వా బుద్ధ్యాత్మనా ప్రకృతి స్వభావాత్ కరోమి యద్యత్ సకలం పరస్మై నారాయణాయేతి సమర్పయామి. శ్రీమన్నారాయణాయేతి సమర్పయామి.
జై శ్రీకృష్ణ. జై శ్రీకృష్ణ. రేపు క్లాస్ మెసేజెస్ తో పాటు 3వ సర్కిల్ ఏదైనా కరెక్షన్స్ ఉంటే కూడా పెడతాను, చూసుకోండి అమ్మా. ఓకే మ్యామ్. జై గురుదత్త అండి. జై శ్రీమన్నారాయణ. మా ఇవాళ భాగవతం ఎవరు చదువుతారమ్మా తెలియలేదు నాకు. చదివిన వాళ్ళే చదవచ్చు అంటే నేను చదువుతాను. పర్వాలేదమ్మా, చదివిన వాళ్ళే చదవచ్చు. అదంతా వీళ్ళే చదవాలని కాదు, ఎవరైనా చదవచ్చు. నిన్న రాధిక కూడా చాలా బాగా చదివింది. 54 శ్లోకాలు మొత్తం ఉన్నాయి, చాలా బాగా చదివింది. అవును, రాధిక చదివారు, అది విన్నాను కొంచెం నేను. బాగా చదివారు. లేదు అందరికి ఇదిగా అంటే ఒక శనివారం పెట్టుకుందామా అంటే కూడా ఒక కేవలం శనివారాలు అర్థంతో చదివేదిగా ఒక 1 అవర్ పెట్టుకుందామా అని కూడా ఉంది. అందరికి వీక్ డేస్ అయితే క్లాసెస్ ఉంటాయి కదా, ఇది ఎలా ఉంటుందా అని కూడా ఒక ఆలోచన ఉంది. కానీ అది నేను ఒకసారి 4 to 5 అలా పెట్టుకుంటే బెస్ట్ అమ్మా. సాటర్డే సాటర్డే ఒక 4 to 5 ఒక 2 అధ్యాయాలు ఎవరైనా చదివితే కూడా అలా కూడా పెట్టుకోవచ్చు. రోజుకు అది ఆలోచిస్తున్నా నేను. ఒకటి చూద్దాం. రోజు ఈ క్లాసులకి ఇబ్బంది అయిపోతుంది. అన్ని క్లాసులు అయిపోయాయి కదా, వినాలని ఉంటుంది కానీ టైం సరిపోవట్లేదు. అదే అందుకనే ఇంకేళ్ళ అదే ఆలోచిస్తున్నా. ఈ సోమవారం వరకు నన్ను ఎక్స్క్యూజ్ చేయండి, నేను సోమవారం తర్వాత కొంచెం యాక్టివ్ అవుతాను, అప్పుడు చెప్తా. ఓకే అమ్మా, ఉంటాను. జై శ్రీమన్నారాయణ అందరికి. శ్రీమన్నారాయణ.